Okay. Hello everyone, good morning, good morning, good morning. Oh, মই জানো অলপমান buffering হৈ আছে এতিয়া মোৰ মাতটো আহি আছে নে Can you guys hear me and can you guys see me I know এতিয়া buffering to ৰখি গৈছে সাগে Radhe Radhe sir Radhe Radhe Krishna good morning Dilip good morning Pallavi good morning now everything is clear I hope এতিয়া গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ আছে মাতটো ভালদৰে আহি আছে নে এতিয়া ঠিকে আছে so good morning everyone welcome to only competition আহি গৈছো আমি আৰু এটা সেশনৰ লগত RBI এসিস্টেন্টত আৰু মই দেখি পাইছো RBI এসিস্টেন্টৰ কিন্তু বহুত ষ্টুডেন্টে ক্লাস চাই আছে আপোনালোকে ফৰ্ম ভৰাইছে নে ভৰা নাই ইটা মই দেখি পাইছো যোৱাকালি নহয় পইদিনা মোৰ ক্লাছটোত আই থিংক 500 ষ্টুডেন্টে ক্লাস চাইছে দ্যাট মিন্স 500টা ষ্টুডেন্টে অলৰেডি ফৰ্ম ভৰাইছে সো ইটালৈকে যদি আপুনি ফৰ্ম ভৰা নাই তেন্তে মই আপোনাক লাষ্ট ডেটটো মনত পেলাই থাকিম বিকজ আজি হৈছে 7 তাৰিখ কালি কিন্তু লাষ্ট ডেট সো লাষ্ট ডেট ফৰ RBI এসিস্টেন্ট is 8th of March. Aji 7th of March. Ek din aru baki ase apunar tat. So therefore, jiman pare ajite apuni form to bhorai dibo. Because kaile last date kaile Sunday hoy. So I don't know kiba eta jodi apunar mistake hoi gol noy kintu kali apuni bank to jaba noare kali korobato jaba noare sobure chuti thake. He karone ajite jiman pare first half ote form to bhorai dibo. Because bahut ki koy government institutions ase ji hokole Saturday second half to chuti loi loi. So therefore try koriba itia loike jodi form to bhoa nai tente form to bhoaba. Anyways, moving on to the session আজি session to start কৰিবলৈ গৈ আছো session to আজি last class জিখিনি question কোৱা নাছিলো প্ৰথমে হে question কৰিম আৰু তাৰ পিছত আগবাঢ়ি যাম ঠিকে আছে so last sessionত আমি spotting the error লৈকে কৈছিলো আপোনালোকে লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিয়ক দে ইটাতে মই আপোনাক কৈছো লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিয়ক আজি আমি সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ লগত স্টাৰ্ট কৰিম লাষ্ট সেশনৰে যেটো PYQ আছিল না সেই PYQ পেপাৰে হয় তাৰে জাস্ট আমি কন্টিনিউ কৰিবলৈ গৈ আছো ওকে ठीक है ऐसे आइए लाइक क्विज ठीक है let's start with the first question I will recommend him as the chairman whether you are in favor of it or not. So yare bhitorot apunar jitu prothom part ase I will recommend him. Ete jodi mistake ase tente apuni mistake to ene dhorne correct koriba pare. Aru jodi apunar mote jitu statement lekha ase statement to correct hoy grammatically tente no replacement boli likhibo pare. Let's do the answer now. Okay, I'll recommend him as the chairman whether you are in favor of it or not. I had recommend him as eto to hobai noare I had to hobai noare past tense ot lekha ase I have recommend him I have recommended ba I had recommended hobo so etu ami likhibo noaru I'll recommended him I'll logot recommended apuni likhibo noare because I'll mane ki hoy etu apunak bujai diu mai I will जितो আপোনাৰ লেখা আছে I apostrophe s এটোৰ মানে হয় I will আৰু will modal verb to যোৱাকালি গধুলি जितो ছটা ক্লাস কৰিছিলো তাতে মই কৈছিলো নহয় will modal verb to একদম স্পেশালি কাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় will modal verb to আপোনাৰ future tense ৰ কাৰণে আৰু future tense ৰ লগত আপুনি recommended বুলি তো লিখিব নোৱাৰে right example মানে অপশনৰ গিটা আপোনাক বুজাই দিছো কেলে অপশন গিটা আনসাৰ নহয় the correct answer is যেটো future tense মই recommend কৰিবলৈ গৈ আছো হেজন মানুক আপুনি মোক সাপোৰ্ট কৰে নকৰে হেতুৰ লগত মোৰ মতলব নাই ঠিক আছে correct answer হ'ব অপশন ই এই স্টেটমেন্টটো গ্ৰামাটিক্যালি কারেক্ট হয় এতে একো আমাৰ দৰকাৰ নাই বেলেগ কিবা কিবি চেঞ্জ কৰিবলৈ moving on to the next question the NGO appealed to the people to come forward to help the victims and said that each may contribute what they can so ete where is the error aru error jodi ase kene dhorne apuni change koribo pare bahut simple error ekdam mane ami iman bar ei error to korisu noy apuni iman dhuniya ke ki koy recognize koribo pare sobe e buli likhise sobe ki okol Gayatri Pallavi Dilip Himakshi aru Silimai je answer dile 20 studente চাই আছে 6 জন studente answer দিছে ইসরাম আপুনি দেখি পালে নে লেভেল টু জি অকল studente ইটালৈকে ফর্ম ভৱা নাই লেভেল টু চাই লক
20 ষ্টুডেণ্টে চাই আছে তাৰে ভিতৰত অকল 6 জন মানে 14 জন ষ্টুডেণ্টে আনসাৰ দিয়া নাই এনিৱেজ কি হ'ব লাগে আনসাৰ না আমি এটা বস্তু জানো ইচ যদি আপোনাৰ লেখাই থাকে তেন্তে হি কেনে ধৰণৰ হয় হি সিঙ্গুলাৰ হয় আৰু যদি সিঙ্গুলাৰৰ পৰা আমি স্টেটমেন্টটো স্টাৰ্ট কৰিছো তেন্তে আমাৰ pronoun হক verb হক জিও আমি স্টেটমেন্টত লিখিবলৈ গৈছো হে স্টেটমেন্টৰ pronoun to verb to সব সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব এতে কিন্তু এটা মিস্টেক আছে কি মিস্টেক আছে দে লেখা আছে এতে দে হ'ব নোৱাৰে এতে হি হ'ব পাৰে she হ'ব পাৰে কিন্তু দে হ'ব নোৱাৰে Sir, notes kori aso. Are note itia question not ki note koriba. Jeta PDF didim note no koi. See. Moi jeheto apunak PDF provide kori aso. Question lekha, option lekha, ebilak no koriba. Ha. Korobat jodi tumi wrong answer mark korisa. Tente tare jitu moi apunak buzai diu je kele e answer tu hobo. He part tu tumi likhiba. Gote kini likhiba no are. So ete answer tu ki hobo tumar? Ete answer hobo. He lekha ase. What either to hobai no are. Each another hobo noare each may contribute each other hobo noare correct answer hobo option replacement not required to hobo noare option A is the correct answer apuna loke ki dise option A they are holoni hobo he hobo correct option ot he dia ase hir jagat jodi she dia thakile hoy tente apuni she o likhibo parile hoy so correct answer is option A kele A hoise eto ma apunak bujai disu each apunar singular hoy tente sentence ot following pronoun to ki hobo mane each or pisot jitu pronoun ahi ase sentence ot he pronoun to singular hobo lagibo so they amar ki hoise they amar plural pronoun hoise plural pronoun ami use koribo noaru moving on to the next question sorry The police is reluctant to pursue criminal charges. Again, etu recently moi bahut bar apunak bujaisu je eto moi answer to apunak show kori disu he karone already answer to discuss korilo. Moi koisilu apunak je police ki hoy police collective noun hoy. Aru generally ami collective noun buror logot ki use koru. Collective noun buror logot ami singular use koru. Hikhini jodi apuni pori aise tente apunar mote a statement to correct hobo lage kintu ete eta condition apply ase jene apuni product bilakot eta star mark dekhi pai na horu sa star mark he star markot ami ki pohu he star markot poru e police shobdo tu collective noun hoy kintu police shobdo tu e kene dhornor verb lobo plural verb lobo singular verb nolay police are likhe police is ami likhibo noaru so correct answer ki hobo correct answer hobo option C now what is the difference between option B and option C R to B to lekha ase R C to lekha ase R reluctantly to pursue hobo noare reluctantly to pursue hobo noare reluctante hobo ate reluctantly pursue hobo noare the correct answer will be option C moving on to the next question there is no escape in the container for milk to flow ami dekhi pao na truck bilakot dangor container bilak thake he container ot apunar ki jodi eta futa thake tente petrol to ba pani ba apunar gakhir ebilak leak hobo pare so he statement to hetu bujaba khujise now ete eta hobdor majot apunar difference to apuni find koribo that is escape to ete jodi correctly lekha ase apuni no replacement likhile hol aru apunar mote ami escape to jodi change koribo lage tente konto change koribo lagibo hetu koi diok মানে কন্টেইনাৰৰ পৰা আপুনি গাখীৰটো উলাই আনিব নোৱাৰে এটা আউট কৰিবলৈ একো আমাৰ তাত জাগা নাই ইতে মই যে আপোনাক ফুটাটোৰ কথা পাতিছিলো যে কন্টেইনাৰৰ মাজত এটা যদি ফুটা থাকে তেন্তে হেতুত আমি কি লিখিব পাৰো এটা শব্দটো নাই হেতুক আমি লিক বুলি লিখিব পাৰো আপুনি দেখি পায় না পানীৰ কন্টেইনাৰ বিলাকৰ পাৰে পানী টুপ টুপ কে পৰি থাকে so hetu apunar ki panir container ot leak ase kintu ete pani tu ba gakhir tu ulua kotha pati ase aru hetur karone ami ki use korim hetur karone outlet shobdo tur ri meaning tu apuni gom paise out aru let mane bahir ulua permission right so outlet will be the correct answer escape kobo noaru ete escape ami use koribo noaru meaning to same hoy kintu gakhiror logot apuni escape use koribo noare escape mane hoy lukai apuni karobar pare rukai apuni gusi goise ba konobai apunak thoi thoisile apuni tar pare polai goise hetuk escape buli koa hoy ete polai to joa nai gakhir apunar pare so ete ki hobo outlet hobo answer to okay the way we work
has underwent a radical transformation in the past decade. প্ৰথম কথাটো past tense ত কথা পাতি আছো আমি, right? Out মানে বাহিৰ ওলোৱা, so মিলাই দিছো, ঠিকে আছে। Okay, now এতে কি হ'ব correct answer? B. কিয় B কিয়? Now আপোনাৰ সহজ হ'ব কাৰণে মই অলৰেডি এতে মাৰ্ক কৰি দিছো যে আমাৰ এৰৰটো আছে has আৰু underwent. Now এই দুইটা শব্দতে কি ডিফাৰেন্সটো আছে মই আপোনাক বুজাই দিও। has আমি কোনটো টেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰো এবাৰ চ্যাটত মোক লিখি জনাই দিয়কচোন। has কোনটো টেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? has কোনটো টেন্সৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? দীপিকা ধুনীয়াকে লিখিছে। past tenseত has নহয়, correct. has ক'ত হয়? has আপোনাৰ perfect tenseত হয়। এই মাত্ৰ মই এটা ভিডিও দিছিলো হিদিনাখন যাৰ PDF টো আপোনাক পঠাই দিছো। তাতে মই আপোনাক কি কৈছিলো, পারফেক্ট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কোনে লিখি দিব মোক চ্যাটত। মই এই মাত্ৰ 15 মিনিটতে আপোনাক পারফেক্ট 12 মিনিটতে পারফেক্ট টেন্স বুজাই দিছিলো সব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট গোটেইখিনি বুজাই দিছিলো মই। তাৰে ভিতৰত পারফেক্ট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি কৈছিলো? হোৱাট ওয়াজ দ্য স্ট্ৰাকচাৰ? has or have তাৰ লগত আপোনাৰ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব লাগে। এতে ভাৰ্বৰ কোনটো ফৰ্ম লাগি আছে? যদি মই ভাৰ্বৰ ফৰ্ম কবলৈ যাওঁ, গোৰ এবাৰ মোক কি কয় ফৰ্ম গিটা কওকচোন। গো তো আপোনাৰ হৈ গল ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম হ'ব went। পাস্ট পাৰ্টিসিপল ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয় গোৰ? ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয়? go যদি মই লিখো তাৰ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হ'ব? go, went and ধুনিয়া হিমাক্ষী gone। gone নহয়, সরি gone। gone নহয়, gone, gone। gone হ'ব লাগে। so therefore যদি আমাৰ সেন্টেন্সত has লেখা আছে তেন্তে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব? আমি underwent ইউজ কৰিব নোৱাৰো, আমি undergone ইউজ কৰিব লাগিব, and that is B। না আপুনি ক'ব স্যাৰ undergone অপশন A তো লেখা আছে, undergone অপশন C তো লেখা আছে। undergo তো হবই নোৱাৰে, D টো আমি কাটিয়ে দিছো, ৰিপ্লেসমেন্ট টো কাটি দিছো। ওকে, না এতে অপশন C was লেখা আছে, was হৈ যায় আপোনাৰ সিম্পল পাস্ট টেন্স। সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ লগত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম নলগাও, সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ লগত আপুনি went লগাব লাগিব। সো therefore অপশন C হ'ব নোৱাৰে। আৰু have undergone লেখা আছে। নাও টেল মি এতে have undergone কেলে নিলিখো, has undergone কেলে হ'ব? টেল মি, একদম ধুনীয়াকে আপোনাক বুজাই দিম দেই টপিকটো। সেন্টেন্সত সাবজেক্টটো কি আপোনাৰ? সেন্টেন্সৰ সাবজেক্টটো হৈছে ৱে। ৱে আপোনাৰ কি হয়? ৱে আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয়। যেহেতু ৱে আমাৰ সিঙ্গুলাৰ হয়, আমাক অক্সিলাৰি বা হেল্পিং ভাৰ্ব কি লাগিব? সিঙ্গুলাৰ লাগিব। সেই কাৰণে এতে have হ'ব নোৱাৰে, এতে has এ হ'ব। এন্ড দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি অপশন বি। এনে ধৰণে আপুনি যেটা PYQ কৰি আছে, এটোতো PYQ এ কোৱা আছো ন মই, যেটা আপুনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন বা মক টেষ্ট দিয়ে নহয়, তাৰ পিছত যে মই আপোনাক চিঞৰি থাকো এনালাইসিস কৰা, এনালাইসিস কৰা, এনালাইসিস কৰা, দিস ইজ ইয়োৰ এনালাইসিস। এনে ধৰণে আমি এনালাইসিস কৰো। গোটেই গিটা অপশনৰ আপুনি আনসাৰটো লগাব পাইছে নে পোৱা নাই, হেতুক এনালাইসিস বুলি কয়। ঠিক আছে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন। রিডিং কম্প্রিহেনশন। আচ্ছা, রিডিং কম্প্রিহেনশন মোক কোৱাচোন, লাষ্ট যেটো মই RBI এসিস্ট্যান্টৰ PDF দিছো, তাতে আপোনাক রিডিং কম্প্রিহেনশনটো দিছিলো নে দিয়া নাই? থ্যাংক ইউ হিমাক্ষী। লাষ্ট যেটো রিডিং কম্প্রিহেনশন দিছিলো তাৰে মই আপোনাক এটো দিছো নে? PDF টো দিছো নে? লাষ্ট PDF ত রিডিং কম্প্রিহেনশন আছিলে নে নাই? জনাই দিয়ক, ইয়েস স্যার, নো স্যার। বিকজ রিডিং কম্প্রিহেনশন তো আকৌ আপোনাৰ ইমান দীঘলীয়া রিডিং কম্প্রিহেনশন, হে লাষ্ট ক্লাসৰ যেটো রিডিং কম্প্রিহেনশন হেতুৱে আনিছো। যদি আপোনাৰ তাত হেতু রিডিং কম্প্রিহেনশন PDF টো আছে তেন্তে এবাৰ PDF টো খুলি লওক। ঠিক আছে, আপুনি PDF এদি পঢ়িব, মই ইয়াতে আপোনাক কোৱাই দিম
দিছো নহয় তেন্তে আপুনি PDF টো খুলি লওক ঠিক আছে পাৰে যদি আৰু এটা যদি ডিভাইস আছে আপোনাৰ তাতে আপুনি PDF টো খুলি লওক আৰু আই হোপ যে আপুনি এই PDF টো প্ৰিন্ট আউট ওলাই লৈছে যদি উলোৱা নাই তেন্তে তো আপুনি বেলেগ এটা ডিভাইসত খুলিব লাগিব আৰু যদি প্ৰিন্ট আউট আছে আপোনাৰ তেন্তে আপুনি তাৰ পৰা পঢ়ি লব কি কয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তো আজি ক্লাছত কৰিম এটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন ঠিক আছে কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছো মই Qualitative research contribute to the literature in many disciplines by describing, interpreting, and generating theories about social interaction and individual experiences as they occur in natural rather than experimental situations. Some recent examples include studies of professional dilemmas, medical students' early experiences of workplace learning, patients' experiences of disease and intervention, and patients' perspectives about incident disclosure. Its major goal is to dash a better understanding of people's or groups' viewpoint and experiences, as well as the situations in which they occur. Qualitative research is increasingly common and valued in the medical and medical education literature. However, the quality of such research can be difficult to evaluate because of incomplete reporting of key elements. ठीक है Quality is multifaceted and include consideration of importance of research questions, that rigor of research methods, the appropriateness and salience of the interference, and the clarity and completeness of the reporting. The purpose of research oversight is to defend research participants and guarantee the research is conducted appropriately. Although there is much debate about standards for methodological rigor in qualitative research, there is a widespread agreement about the need for clear and complete reporting. Optimal research would enable editors, reviewers, other researchers, and practitioners to critically appraise qualitative studies and apply and synthesize the result. One important step is improving the quality of reporting is to formulate and define clear reporting standards. Authors have proposed guidelines for quality of quantitative research, including those in the field of medical education. Clinical and health service research and general education research standards for reporting exist for many types of quantitative research. Apuni baki khini pori lobo bahut lamba eto. Let's try the first question. Pratham question to ame try koru. Why is it difficult to judge the attributes of qualitative research? A matro ami qualitative research kotha gote khini pohi loiso. Now qualitative research judge kora difficult kele hoy, that is the first question, despite the fact that it's highly regarded in medical education. What should be the answer? Because a number of authors have proposed guidelines, because there's a lack of agreement about what constitutes the efficiency of qualitative research, because of significant elements included in the traits of qualitative research are not fully stated, because of qualitative research generates new hypotheses regarding contribution to the literature, all of this. Ki hobo lage answer? Moza sir. So ji hokol students or tat PDF to ase ebar bhal dore apuni pohi lobo thike ase ভালদৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তো পঢ়ি লব ইয়াৰ আনসাৰ তো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ তো একদম প্ৰথম স্টেটমেন্টতে দিয়া আছে বিকজ সিগনিফিকেন্ট এলিমেন্টস ইনক্লুডেড ইন দ্য ট্ৰেটস অফ কোৱালিটেটিভ ৰিসাৰ্চ আৰ নট ফুল্লি স্টেটেড অপশন সি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন হাউ মেনি ৰিসাৰ্চাৰ্ছ বেনিফিট ফ্ৰম অপটিমাল ৰিপৰ্টিং কিমান ৰিসাৰ্চাৰ্ছে বেনিফিট কৰে অপটিকল ৰিপৰ্টিংৰ পাৰে এ Researchers can propose helpful guidelines with the help of optimal reporting. Researchers can evaluate qualitative studies with the help of optimal reporting. Researchers can use and consolidate the outcomes with optical researching. কি হ'ব লাগে? So এতে প্যাসেজত লেখা আছিলে optical researching এ enable কৰে researchersক কিহৰ কাৰণে ইনেবল কৰে হেতুৱে আপোনাৰ কোৱেশ্চনত সোধা হৈছে ইয়াতে সো ইয়াৰ আনসাৰ আপোনাৰ কি হ'ব অপটিক্যাল ৰিসাৰ্চিং এ আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে হে কৰে কি কয় ৰেডি কৰে টু can evaluate qualitative studies with the help of optimal reporting
and researchers can use consolidated outcomes with the optimal reporting. So B and C is the correct answer. Option D will be the correct answer. Only B and C, yes, only B and C. Moving on to the next question. What is or are the benefit or benefits of having precise reporting requirements for qualitative research? Key benefit as a qualitative researcher. It intends to make qualitative research more transparent. It helps to establish a coherent interpretation of the thoughts. It aids in the development of various social experiences. All of this, ne only A and B. কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ? ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে অপশন ই, only A and B. It intends to make qualitative research more transparent. It helps to establish coherent interpretation of thoughts. আচ্ছা, তাৰপিছত এনে ধৰণৰ 9টা কোৱেশ্চন আছে, সব কোৱেশ্চন আমি কৰিবলৈ নাযাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ কি কয় ৰিডিং প্যাসেজতে ডি নহয় ই হ'ব। ৰিডিং প্যাসেজতে আমাৰ এটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক আছিলে। ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ, হেল্ল' স্যাৰ, হেল্ল' নিশু, ৰিডিং প্যাসেজতে আমাৰ এটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক আছে। এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কত আপুনি কি পুট কৰিব পাৰে, দ্যাট ইজ দ্য কোৱেশ্চন। ইটস মেজৰ গোল ইজ টু ড্যাশ আ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। যদি আমি ৰিডিং প্যাসেজটো চাওঁ, তাৰে প্ৰথম সেন্টেন্স না সেকেন্ড সেন্টেন্সতে আপোনাৰ কি আছে, এটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে। এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসত কি আনসাৰ হ'ব লাগে? Its major goal is to dash a better understanding, implicate, tangle, embroil, extract, ne inculpate. Now implicator meaning কি হয়? Implicator meaning হয় আপুনি যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে, হে বেয়া কামত আপোনাৰ ইনভলভমেন্টটো আছে, হে ইনভলভমেন্টটো শো কৰিবলৈ আমি implicate শব্দটো ইউজ কৰো, ইনভলভ ইন ৰং ডুইং। আপুনি ইনভলভ হৈ আছে কিহত? বেয়া কাম কৰাত। ট্যাঙ্গল মানে জোত লাগি যোৱা। ট্যাঙ্গল মানে কি হয়? জোত লাগি যোৱা, হেতুক আমি ট্যাঙ্গল বুলি কওঁ। ঠিকে আছে। এমব্ৰইল মানে কি হয়? এমব্ৰইল মানে আপুনি কনফ্লিক্টত আছে, যেনে এতিয়া ইজৰাইল আৰু ইৰাণ আছে নহয়, হেতুক আমি এমব্ৰইল বুলি কওঁ, ইন আ কনফ্লিক্ট। ইনকালপেট মানে কি হয়? ইনকালপেট মানে মই যেনে আপোনাক একিউজ কৰিছো, হে একিউজ কৰাকে কি ইনকালপেট বুলি কোৱা হয়। আনসাৰ কি হ'ব? আনসাৰ অপশন ডি হ'ব, এক্সট্ৰাক্ট। মোৰ দেৰি হল স্যাৰ, কথা নাই। নিশা দাস নিশু নেকি? ময়ো গম নাপাওঁ, ইমান নাম চেঞ্জ কৰি কৰি আহি থাকা। ওকে, তাৰপিছত আপোনাক সুধিছে সিনোনিম। কিহৰ সিনোনিম সুধিছে? ফৰ্মুলেটৰ সিনোনিম সুধিছে। সো ফৰ্মুলেটৰ সিনোনিম কি হ'ব? কনসিভ, আৰ্টিকুলেট, কনস্ট্ৰাক্ট, কন্ট্ৰাইভ, অল অফ দিস। কি হ'ব লাগে? ফৰ্মুলেটৰ সিনোনিম কি হ'ব? ফৰ্মুলেট মানে কি হয়? ফৰ্মুলেট হয় আপুনি কিবা এটা নতুন বস্তু ইনভেন্ট কৰিছে, ক্ৰিয়েট কৰিছে। নতুন বস্তু কিবা এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে বা নতুন এটা প্লান আপুনি ওলাই দিছে, ডিভাইস। কোনটো ডিভাইস? DEVISE। নতুন প্লান আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছে, নতুন বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিছে, নতুন বস্তু ডিভাইস কৰিছে। সো ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো আপোনাৰ সিনোনিম হ'ব? ইম্পিচ বেলেগ হৈ গ'ল। Yes, the correct answer is all of these. গোটেইকেইটাই আপোনাৰ সিনোনিম হয়। পারফেক্ট সিনোনিম নহয়, কিন্তু সিনোনিম হ'ব। গোটেইকেইটাই শব্দ আপোনাৰ সিনোনিম হয়। ঠিকে আছে। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। এটোৰ দৰকাৰ নাই।
এটো দৰকাৰ নাই ওকে ঠিক আছে নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট সেকশন বাকি যিমান আপোনাৰ কোৱেশ্চন আছে নহয় সেই কোৱেশ্চন আজি মই আকৌ পিডিএফ আপোনাক দি দিম আপুনি নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পিডিএফ টো ঠিক আছে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেন্তে ডাউটটো ক'ত লিখিব লাগিব মোক জনাই দিয়কচোন এবাৰ চ্যাটত ডাউটটো ক'ত লিখিব লাগিব যদি আপোনাৰ এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন যেটো আমি কৰিলো পিডিএফ টো মই দি দিম সো হে পিডিএফৰ পৰা যেটা আপুনি আকৌ ট্ৰাই কৰিব যদি ডাউট থাকি যায় তেন্তে আপুনি কাক কন্টাক্ট কৰিব কেনেকে কন্টাক্ট কৰিব এটা তো হৈ গল নাম্বার আমাৰ অফিসৰ ফোন নাম্বার আছে অফিসৰ ফোন নাম্বাৰত আপুনি মেসেজ কৰিব পাৰে সেকেন্ডলি আপুনি কমেন্ট বক্সত কমেন্ট এৰিব পাৰে স্যাৰ এই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই এই কোৱেশ্চনটো বুজি পোৱা নাই কোৱেশ্চন নাম্বাৰ মই এটা লিখিয়ে থৈ দিছো আপুনি পিডিএফ টো চাব তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো লিখি দিব কাৰেক্ট দীপিকা কমেন্ট কৰিব পাৰে গুগল ফৰ্ম টো ভৰিব পাৰি यस আজি ডাউট সেশন আছে ও থ্যাংক ইউ সো মাচ গায়ত্ৰী মোৰ মনতে নাছিলে আজি 6টা বজাত যেটো ক্লাস হে ক্লাসটো ডাউট সেশন যদি আপুনি ডাউট আনে তেন্তে মই ডাউটৰ আনসাৰটো দিম যদি ডাউট নানে তেন্তে ক্লাস নহয় সিম্পল গুগল ফৰ্মটো যোৱা কালিয়ে শেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে টেলিগ্ৰাম চেনেলতো শেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু মহাৰাঠী গ্ৰুপছ বিলাকতো শেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে সো ট্ৰাই কৰিব যে আপোনাৰ ডাউটটো ইংলিশত থবলৈ মই জানো আপুনি জিওগ্ৰাফিটো ডাউট দি দিব আপুনি হিষ্ট্ৰীটো দি দিব মই যিমান পাৰো হিখিনি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে বিকজ এই ডাউট সেশনটো মোৰ হয় মই বেলেগ না জানো সো ইংলিশৰ ডাউট গিটাটো মই কইমা যদি মই জিওগ্ৰাফিৰ বস্তুটো বুজি পাও তেন্তে হেতু সলভ কৰাই দিম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰো হেতু সলভ কৰাই দিম ম্যাথছৰ পাৰো হেতু সলভ কৰাই দিম আৰু ৰিজনিংৰ পাৰো ৰিজনিংৰ সলভ কৰাই দিম কিন্তু তাৰে কাৰণে চান্সেস আৰ ভেৰি লেস যোৱা কালি ইভিনিং মই আমি কি কোনটো মডেল বা পঢ়িছিলো পসিবিলিটি যেটা কম থাকে কোনটো মডেল ভাব ইউজ কৰিব লাগে কুড সো এতৰ কাৰণে মই কুড ক'ব পাৰো তোমাক ঠিক আছে anyways let's move on to the next question the owl is standing on the tree dash at the wall কি হ'ব লাগে answer barking sleeping dancing looking hawk correct okay so hawk to আপোনাৰ হ'ব নোৱাৰে because hawk আৰু এটা প্ৰজাতিৰ চৰাই হয় it is a type of bird so এটো তো হ'ব নোৱাৰে barking হ'ব sleeping হ'ব dancing হ'ব নে looking হ'ব কি হ'ব লাগে আনসাৰ কোনোবাই কৈছে sleeping থিয়া হয় আউলে হুৱে জানো যি সকলে বি বুলি কৈ আছে থিয় হৈ ফেলে আউলে হুৱে জানো I don't think so মোৰ মতে তো হ'ব নোৱাৰে sleeping The owl is standing on the tree dash at the wall. আৰু যদি হুই আছে তেন্তে wallৰ দৰকাৰ কি wallৰ কিবা দৰকাৰ আছে নেকি যদি হুই আছে একতো দৰকাৰ নাই হেকাৰণে স্লিপিং হ'ব নোৱাৰে because আপুনি সেন্টেন্সটো পঢ়িব লাগিব সেন্টেন্সত এটা wall টো দিয়া আছে আচ্ছা কোনোবাই কৈছে কোনে কৈছে এটো আচ্ছা কোনোবাই কৈছে barking কোনটো এনিমেলৰ লগত ৰিলেটেড হয় barking কুকুৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় ডগ কুকুৰ বিলাকে ভুকে ভুকাক আমি বাঘ বুলি ক সো কুকুৰ আৰু আউল এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য ইহতৰ নইজৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে আউলে বাৰ্ক কৰিব নোৱাৰে আউলে যদি আপোনাৰ বাৰ্ক কৰিব ধৰে তেন্তে আপুনি কি কয় পূজাৰী বা আপোনাৰ কাৰোবাক মাতি লব পূজা কৰিবলৈ ভূত হুমাইছে হেতু আউলৰ ভিতৰত বাৰ্কিং হ'ব নোৱাৰে স্লিপিং হ'ব নোৱাৰে ডান্সিং আপুনি কৰিব পাৰে আউলক মই নাচা দেখা নাই আজিলৈকে সো ডান্সিং তো হ'বই নোৱাৰে কি হ'ব আনসাৰ হ'ব লজিক্যালি লুকিং the owl is standing on the tree looking at the wall খনত দেখি চাই থিয় হৈ আছে looking is the correct answer moving on to the next question Rahul saw a monkey plucking blackberries from tree and dashed them in river কি হ'ব লাগে eating dropping drop asking divides now divides to hobay নোৱাৰে because monkey আন monkey লগত তো share কৰা নাই so divider কথা এতে আমি পাতিবই নোৱাৰো ৰাহুলৰ লগতো share কৰা নাই so ৰাহুলৰ লগতো আমি ক'ব নোৱাৰো তাৰ পিছত লেখা আছে asking ৰাহুলে বান্দৰক question সুধিব নোৱাৰে বান্দৰে ৰাহুলক question সুধিব নোৱাৰে বান্দৰে নদীক question সুধিব নোৱাৰে ৰাহুলেও নদীক question সুধিব নোৱাৰে right so therefore asking হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মেইন কনফিউজন হয় স্যার আমি ড্রপ লিখু নে ড্রপিং লিখু আপনার মতে কি হ'ব লাগে ড্রপ লিখিম নে ড্রপিং লিখিম রাহুল saw a monkey
প্লাকিং ব্ল্যাকবেৰিজ প্ৰথমে কি কৰিছে গছৰ পৰা ব্ল্যাকবেৰিজ ছিঙি আনিছে from the tree and dash them, drop them into the river hobone, dropping them into the river. Now jodi sentence ot apunar ebar ami continuous edi start korisu tente following o ami ki edi korim continuous edi korim. So ete answer ki hobo dropping e hobo and dropping them into the river. Yes, the correct answer is option C. Moving on to the next question. Honeybees dash a surgery juice called nectar. Sugary juice, not surgery police, sorry. Sugary juice. Honeybees dash a sugary juice called nectar from blossom by sucking it out with their tongues. Now blossom mane phool tu je khili jay heto kami blossom boli ko. ठीक है ऐसे কি হবো collects হবো protecting হবো collect হবো washes হবো ne wets হবো যদি subject verb agreement আপুনি ভালদৰে পঢ়িছে এৰে আনসাৰটো দিব পাৰে Now কোনোবাই এতে অপশন এ বুলি লিখিছে কোনি লিখিছে জুমিয়ে লিখিছে এটা জুমিয়ে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট পুনিত স্যাৰৰ পৰা পঢ়া নাই সেই কাৰণে অপশন এ বুলি লিখিছে আৰু কোনে লিখিছে দীপিকাও এ বুলি লিখিছে দীপিকাই পুনিত স্যাৰৰ পৰা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট পঢ়িছে কিন্তু ৰং লিখিলে ইয়াতে আনসাৰ এতে লেখা আছে হানি বিজ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট নে প্লুরাল সাবজেক্ট singular subject ne plural subject it is a plural subject hole apunar verb to ki hobo lage plural subject hole apunar verb to plural hobo lagibo aru ami ki pohisu je amar jitu verb nijor first form ot thake verb or first form to ki hoy hetu plural hoy aru jodi ami etuk singular koribo lage A verb to ke jodi apuni singular koribo lage tente apuni ki koribo lagibo a verb to logot es ba s eta connect koribo lagibo so therefore collects ami answer likhibo noaro because collects is a singular verb amak dorkar ki hor plural verb so therefore correct answer ki hobo option C ako option C is the correct answer the correct answer will be C Zumi aru Deepika buji pala बापरे इमान सारा की कहे हे हो गल डिलीटेड आंसर बापरे जूलियो आजी बहुत लेट के आइसा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Sunidhi has been dash for the government jobs for 3 years but could not clear any of the exams एते सुनिधिक आपुनी अटराई दि निजर नाम तो लिखिबो पारे so सुनिधिए की करि আছে सुनिधिए प्रस्तुति चলাই আছে কিহৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে গভৰ্ণমেন্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে না এই প্ৰস্তুতি চলোৱাক আপুনি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ওকে স্যাৰ ঠিক আছে কি হ'ব সুনিধি has been কোনটো টেন্স এবাৰ টেন্সটো কৈ দিলে নহয় ইমান ভাল পাম আপুনি যদি মোক টেন্সটো কৈ দিয়ে এই সেন্টেন্সত কোনটো টেন্স ইউজ কৰিম আমি बहुत दुनिया दीपिका it is present perfect continuous present perfect continuous now present perfect continuous ot ami has to perfect or pare loi ahilu has loi ahisu এটা কন্টিনিউয়াস এর আপনা কি দরকার কন্টিনিউয়াস এর আইএনজি ফর্ম তো দরকার আইএনজি আছে নাই কারেক্ট আনসার কি হবে অপশন ডি টেকনিক্যালি আপনি যদি সেন্টেন্সৰ মিনিং বুজি পোৱা নাই টেকনিক্যালি আপনি এনে ধৰণে আনসাৰটো লব পাৰে যদি আপোনাৰ গ্ৰামাৰ খুব ষ্ট্ৰং ভোকাবুলাৰি নহয় তেন্তে আপনি এনেকে আনসাৰ লব পাৰে সবে কি টেন্স দিছে ইতিয়া সবে ভাল দে Okay, moving on to the next question. The head of the monkey has been dashed away with the rifle. Blows, blown, blew, sharp, created. Yes, verb or third form use करें. Verb or third form use करें.
verb কোনটো আছে এতে verb আছে আপোনাৰ blow blower past tense কি হয় verb first form blow হৈ গল verb past tense কি হ'ব blew আৰু verb third form কি হ'ব blown so correct answer কি হ'ব option B আচ্ছা ইটা মই লাষ্ট কোৱেশ্চনত আপোনাক কলো হেতু কি আছিল প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস আকৌ আপোনাৰ আমি কি দেখি পাইছো বিন লেখা আছে আপুনি কনফিউজ হৈ যাব স্যাৰ বিন তো এতে লেখা আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কেলে নহয় প্ৰথম কথা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নহয় বিকজ আপুনি মোৰ ক্লাস টু টেন্সৰ পঢ়া নাই ক্লাছত মই বুজাইছিলো had যেটা আপুনি দেখি পায় had সদায় পাষ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰে ঠিক আছে পাষ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰে had been লেখা আছে that means it is past perfect past perfect আৰু past perfect out আমি verbৰ কোনটো ফৰ্ম লম verbৰ third form লম tense to এনে ধৰণে আপুনি পঢ়িব লাগিব শান্তনু বাপৰে ইমান লেট আজি আচ্ছা এৰৰ ডিটেকশনৰ টাইম আছে আমাৰ তাত ওকে এৰৰ ডিটেকশনৰ নেক্সট কোৱেশ্চন এটো নতুন পেপাৰৰ পাৰে দে PYQ 2021 ৰ হয় RBI এৰৰ ডিটেকশনৰ কোৱেশ্চন সো আমি এটা ফৰ্ম দেখি পাইছো RBI ইংলিশৰ পেপাৰত যি এৰৰ ডিটেকশন আছে আপোনাক এটা সেন্টেন্সৰ পাৰে এৰৰ ওলাব দিয়া নাই আপোনাক এতে বিচাৰিছে যে কোনটো সেন্টেন্সত একো গ্ৰামাটিক্যাল এৰৰ নাই সো আপুনি গোটে গিটা সেন্টেন্স পঢ়িব লাগিব India urgently needs more ambitious structural and financial sectors reform measures. The village was torn by rioters. The officer found thousands of polythene bags in the backyard over sweet shop. All are correct, none of these. हाँ मेरा दोस्त सीटेट पास हो गया अच्छा पार्टी चल रही है ठीक है करा करा पार्टी करा नेक्स्ट तुम्हार पार्टीर टर्न किंतु ओके सो एटे की होबो नन ऑफ दिस होबो नोवारे एटा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस আছে ऑल ऑफ देम आर करेक्ट নহয় बिकॉज बाकी सेंटेंस रॉन्ग ना আমি অপশন সি पर স্টার্ট কৰো কি লেখা আছে the officer found thousands of polythene bags ইটালৈকে करेक्ट আছে in the backyard backyard মানে পিছফালে ঘৰৰ পিছফালে যেনে আমাৰ থাকে backyard over sweet shop না এতে অকমান চেঞ্জ হৈ গল এতে over sweet shop হ'ব নোৱাৰে এতে কি হ'ব sweet shopৰ backyardৰ কথা পাতি আছো সো backyard over নহয় backyard of sweet shop হ'ব লাগে সো অপশন সি তো কারেক্ট নহয় the village was torn by rioters নহয় কি হ'ব লাগে এতে the village was torn by rioters verb or third form লাগিব passive voice ত verb or third form লাগে active voice passive voice মই মহাৰথী 2.0 ত কৈছো তাতে আপোনালোকক মই কি কৈছিলো যে যদি আপুনি passive voice ত সেন্টেন্সটো লিখি আছে passive voice কেনেকে বুজি পালো মই by rioters আচ্ছা active passive voice তো আপোনাক জাস্ট এটা হৰু আপোনাক বুজাই দিও active passive voice যি অকল নতুনকে আহিছে স্টুডেন্ট যদি আপুনি active passive বস্তুটো বুজিব লাগে না কোনটো সেন্টেন্স activeত আছে কোনটো সেন্টেন্স passiveত আছে এটা বস্তু আপুনি জানিব লাগিব যে ইংলিশ সেন্টেন্স কেনেকে লেখা হয় ইংলিশ সেন্টেন্স লেখা হয় আপোনাৰ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট যদি এটো স্ট্ৰাকচাৰত আছে এটা সাবজেক্ট কোন হয় সাবজেক্ট জনে কামটো কৰিছে ভার্ব কি হয় ভার্ব হৈ গল আপোনাৰ ক্ৰিয়া আৰু অবজেক্ট হৈছে যাৰ ওপৰত কামটো হৈছে সেন্টেন্সত যদি জুনি কাম কৰি আছে হি ফাৰ্স্ট পজিশনত আছে তেন্তে হেতু আমাৰ এক্টিভ ভয়েস হ'ব কি হ'ব এক্টিভ ভয়েস হ'ব আৰু এই স্টেটমেন্টকে যদি আপুনি প্যাসিভ ভয়েসত লিখিব লাগে তেন্তে আপোনাৰ কি হৈ যাব প্যাসিভ ভয়েসত হ'ব অবজেক্টটো প্ৰথম পজিশনত আহি যায় তাৰ পিছত আপোনাৰ কি আহে তাৰ পিছত আপোনাৰ অক্সিলাৰি হেল্পিং ভার্ব আহিব তাৰ পিছত ভার্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আহিব আৰু তাৰ পিছত বাই আৰু সাবজেক্ট এটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় প্যাসিভ ভয়েসৰ যদি আপুনি সেন্টেন্সত এই স্ট্ৰাকচাৰটো দেখি পাইছে নহয় তেন্তে এটো প্যাসিভ ভয়েস হ'ব যেনে আমি যদি এতে সেকেন্ড সেন্টেন্সটো চাও কি লেখা আছে the village was torn by rioters এতে এ ভাঙা সিঙা ডেমলিশিংৰ কামটো কৰিছে কোনে ভিলেজে তো কৰা নাই কামটো কৰিছে রাইটার্সে জনে জুই লগাবা আহিছিলে হিয়তে জুই লগাই গুছি গল রাইট সো রাইটার্স কি হ'ব সাবজেক্ট হ'ব আৰু কিহক জুই লগাইছে কিহক ভাঙিছে ভিলেজটোক ভাঙি দিছে বা ভিলেজটোক
demolish কৰি দিছে, right? So therefore village কি হৈ গল object, এটা আমি sentence কি দেখি পাইছো object প্ৰথম পজিশনত আছে আৰু জনে কাম কৰিছে বাইৰ লগত subjectত আছে, so therefore এতে এটো আমাৰ কি হৈ যাব passive voice হৈ যাব আৰু passive voiceৰ verbৰ third form লাগে। কি ধুনিয়াকে আপোনাক বুজাই দিছো, যদি আপুনি মোৰ ক্লাস ইতিয়াও লাইক কৰা নাই নহয় তেন্তে মই কিন্তু খুব দুখ পাম। ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই, মই জানো 90% ষ্টুডেন্ট মোৰ ক্লাছত অলৰেডি আপোনালোকে জানে আৰু ষ্টিল আপুনি বহি আছে শুনি আছে, কিন্তু এই যে 10% নতুন ষ্টুডেন্ট আহিছে হিয়তক মই এই বস্তুটো বুজাই দিছো। সো অপশন বি টো আপোনাৰ ৰং, অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট। এতে গ্ৰামাটিক্যালি একোই ৰং নাই, অপশন এ আপোনাৰ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হ'ব। ঠিক আছে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন, চুজ দ্য সেন্টেন্স উইথ নো গ্ৰামাটিক্যাল এৰৰ। আকৌ আপোনাক এটো বস্তুৱে সুধিছে যে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো সেন্টেন্সত গ্ৰামাটিক্যাল এৰৰ নাই। Royal Enfield is eyeing global markets for apparel business. The IMF in January lowered India's economic growth estimate for the current fiscal year to 4.8%. Permanent commission for women was restricted to only 2 departments. All are correct, none of these. Thank you, Deepika. লাইক কৰা নাই যদি কৰি দিয়া, চেক কৰি লওঁ মই 30টা ষ্টুডেণ্টে চাইছে আৰু যদি আপুনি নহয় এতকে ভাল ইংলিছ ক্লাছ কৰবাত বেলেগত পাই আছে তেন্তে আপুনি তাতে চেক কৰিব পাৰে। মই ইমান কনফিডেন্ট হয় যে মোৰ তাত যিমান নলেজ আছে ইংলিছৰ মই গোটেইখিনি নলেজ আপোনাক হে কৰি দিওঁ। মই এই কিতাপ ভেদভাৱ নকৰো, বাকি টিচাৰ্ছ বিলাকে যে ভেদভাৱ কৰে যে পেডক অলপ বেছিকৈ শিকাই দিম, ইউটিউবত কমকৈ শিকাই দিম, এইবিলাক মই ভেদভাৱ নাৰাখো। সো আপুনিও ভেদভাৱ নাৰাখিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ওকে, মই এবাৰ চেক কৰি লওঁ আপোনালোকে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই, তাৰপিছত এটোৰ আনসাৰ দিম। লাইক হোৱাই নাই, লাইক হোৱাই নাই। আপোনালোকে 30-20 ষ্টুডেণ্ট আছিলে, এতিয়া লাইকৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আধা ষ্টুডেণ্ট ফুৰ। এড আহে অকল মোৰ তাতে নেকি স্যাৰ? এড অলপমান বেছি হৈছে নহয়, ঠিকে আছে, অলপ কম কৰি দিম বাৰু। এনিৱেজ, সো ইয়াতে আনসাৰ কি হ'ব? ইয়াতে আনসাৰ হ'ব নহয় নহয়, গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে আপোনাৰ কাৰেক্ট। গ্ৰামাটিক্যালি গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট। ইয়াৰে ভিতৰত এটা জানিব লগা কথা কি আছে? জানিব লগা কথা হৈছে এপেৰেল বিজনেছ যে লেখা আছে, এপেৰেলৰ মিনিং কি হয়? হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এপেৰেল? কোনে ক'ব? স্যাৰ কি স্যাৰে কি গম পাইছো। সেম বুলি নকবা, অলপ ঠিকে আছে, অলপ সেম বুলিয়ে কৈ দিছে পেইডত, তো ডিফাৰেন্স কি থাকিল? নহয় নহয় নহয়, পেইডত জেনেৰেলি মই আপোনালোকক যে কৈ থাকো যে পেইডত আহিবা, পেইডত আহিবা, পেইডত প্ৰেক্টিচ মেটেৰিয়েল বেছি পায়। বিকজ কি হয়, ইংলিছ অলদ এটা লেংগুৱেজ, বাট ইংলিছত সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে। যেনে আমি মডাৰ্ণ ইংলিছ গ্ৰামাৰ, ওল্ড ইংলিছ গ্ৰামাৰ এইবিলাক যে আপোনাক কৈ থাকো, সো সেই চেঞ্জেছবিলাক আপুনি পেইডত পাব। ইউটিউবত কি আজিও এটো ভিডিঅ' আছে, 10 বছৰ পিছতো যদি চাবলৈ যোৱা তেন্তেও এটো ভিডিঅ' থাকিব, কিন্তু 10 বছৰ আগৰ কণ্টেণ্ট থাকিব। আৰু 10 বছৰ পিছত যিটো চেঞ্জ হৈ গৈছে লেংগুৱেজত, সেই চেঞ্জটো আপুনি ক'ত পাব? সেই চেঞ্জটো পেইডত পাব। দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স। মই জাষ্ট আপোনাক ডিফাৰেন্সটো বুজাই দিছো। ওকে, এপেৰেল মানে আপোনাৰ ক্লথছ হয়, ঠিক আছে। সো এপেৰেল বিজনেছ মানে ৰয়েল এনফিল্ডটো আপোনালোকে জানে বাইকৰ কোম্পানী হয়। সো ইহঁতে যিবিলাক কাপোৰ বেচে, যেনে লেডাৰ জেকেটবিলাক বেচে, সো সেই লেডাৰ জেকেট, জোতা, পেণ্ট, জিন্স, হোৱাট এভাৰ, তাৰে বিজনেছৰ কথা পাতি আছে। এনিৱেজ, দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপশ্যন ডি। ওকে, আজিৰ কাৰণে লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰো এটো। Choose the sentence with no grammatical error. I have no doubts about women officers handling responsibilities during a crisis. Soldiers respect professionalism, good leadership, irrespective of whether it is demonstrated by a male or female officers. There is some justification in not permitting women in combat roles at this time. All are correct, none of these are correct.
মই প্ৰায়ে কৈছো মানি লৈছে হিমাক্ষী মানি লৈছে ঠিক আছে ওকে ওপৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো I has no doubt now tell me এতে has to correct হয় নে নহয় এতে has লিখিব পাৰো জানো আমি has তো লিখিব নোৱাৰো কেলে has লিখিব নোৱাৰো আপুনি কব স্যাৰ I তো সিঙ্গুলাৰ হয় সিঙ্গুলাৰৰ লগত তো has এ লিখো আমি কিন্তু আমি কি জানো যে I আৰু you এই দুইটা pronoun কোনটো verb লয় এই দুটা pronoun আপোনাৰ plural verb লয় so I have no doubts হ'ব has হ'ব নোৱাৰে I have no doubts so এতেটো এটো wrong হৈ গল soldiers respect professionalism ইখিনি correct good leadership ঠিকে আছে irrespective of whether it is demonstrated by a male or female officers now এতে কি wrong এতে আপোনাৰ যেহেতু a male or female লেখা আছে officers লিখিব নোৱাৰো কি লিখিব লাগিব officer লিখিব লাগিব so this is also wrong there is some justification in not permitting women in combat roles at this time and this is correct eto apuna grammatically correct ঠিক আছে so correct answer will be option C D hobo noare E hobo noare eto ami kyo hobo noare eto discuss kori dilo ঠিক আছে so আজিৰ কাৰণে ইখিনিয়ে ক্লাস থাকিল আপোনাক পিডিএফ টু দি দিম আৰু যিখিনি কোৱেশ্চন ৰৈ গৈছে হে কোৱেশ্চন নেক্সট ক্লাছত আনিম কিন্তু পিডিএফত গোটেইখিনি ৰাখিব চোৱা তুমি যদি ভাবিছা মোৰ তাত কোৱেশ্চন নাই মোৰ তাত কোৱেশ্চন আছে কিন্তু সৰি আনসাৰ দেখাই গৈছে মোৰ তাত কোৱেশ্চন আছে কিন্তু এইবিলাক কোৱেশ্চন যে আছে এই কোৱেশ্চন আমি নেক্সট কি কয় নেক্সট সেশনত ডিসকাস কৰিম আৰু আপোনাক আজি পিডিএফ দি দিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা নেক্সট ক্লাছত আকৌ মই এটা হে কৰিবলৈ গৈ আছো কি কয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিবলৈ গৈ আছো হে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তো আপোনাক একদিন আগত দি দিম আপুনি ক্লাছত অকল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তো লৈ আহিব নহলে বহুত কষ্ট হ'ব ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone যদি ইতিয়ালৈকে আপুনি লাইক কৰা না তেন্তে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি এই সেশনৰ পাৰে কিবা ডাউট ৰৈ গৈছে এক্টিভ প্যাসিভ ভয়েসৰ ডাউট ৰৈ গৈছে বা আপোনাৰ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্টৰ ডাউট ৰৈ গৈছে বা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কিবা এটা কোৱেশ্চনত আপোনাৰ ডাউট ৰৈ গৈছে তেন্তে আপুনি কমেন্ট বক্সত এবাৰ কৈ দিব নহলে এটা কাম কৰিব আপুনি যে আমাৰ অফিচৰ ফোন নম্বৰ আছে অফিচৰ ফোন নম্বৰ ক'ত পাব অফিচৰ ফোন নম্বৰ পাব হেতৰ কাৰণে WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব লাগিব সো WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰা মহাৰথী 2.0 গ্ৰুপটো নহলে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা তাৰপৰা তুমি অফিচৰ নম্বৰটো পাই যাবা আৰু যদি তাৰপৰা তুমি অফিচৰ নম্বৰ নপোৱা তেন্তে তুমি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা তেতা তুমি মোৰ নম্বৰটোৱে পাই যাবা ঠিক আছে কিন্তু নাম্বার পোৱা সবচে ইজি ওয়ে হৈছে যে তুমি যদি টেলিগ্রাম গ্ৰুপ বা আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰা WhatsApp গ্ৰুপ টেলিগ্রাম নহয় WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰিলে বেছি ইজিলি তুমি নাম্বাৰটো পাই যাবা with this we will be ending today's session আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ Instagram Facebook এইবিলাক জয়েন কৰা নাই জয়েন কৰিবা because এতে ধুনিয়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এটা দিয়া হৈছে thank you everyone and we'll meet in the next session